ناظرین اکرام سلام و آداب، عوامی ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ممبئی مہاراشٹر کی عظیم ہستی الحاج علامہ پیر طریقہ سید حامد اشرف الجیلانی اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے نام سے منسوب اشرف العلماء چوک کا شہزادگان اشرف العلماء کے مقدس ہاتھوں سے اور امین پٹیل مقامی ایم ایل اے کے ہاتھوں سے آج ادگھاٹن کیا گیا۔ ورلڈ مشائخ کونسل کے صدر جناب الحاج سید شاہ خالد اشرف الجیلانی کی اور سے تمام علماء اکرام کی جانب سے جناب عمر لکڑا والا صاحب اور آفرین شیخ صاحبہ کو شال پہنا کر کے انہیں مبارکباد پیش کی۔ ان کی انتھک کوششوں سے مقامی ایم ایل اے جناب امین پٹیل صاحب کو بھی شال پہنا کر کے اور ان کا خیر مقدم کیا گیا اور انہیں مبارکباد پیش کی، ان کا شکریہ ادا کیا سارے علماء کرام کی جانب سے۔ جو خوبصورت نظر آپ جو دیکھ رہے ہیں، اسی محنت اور اسی کام کی کو لے کر کے سراہنا کرتے ہوئے سارے علماء کرام نے کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح کے تقریبات میں ضرور حصہ لیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عظیم شخصیت کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوگا۔ وہ عظیم شخصیت جن کا نام حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا سید حامد اشرف علیہ رحمۃ الرضوان تھا، جب وہ بمبئی تشریف لائے کہ اس وقت بمبئی کی سرزمین پر کوئی بھی مدرسہ نہیں تھا، اور آپ نے جب شروعات کی اور علماء سے بات کی تو اس وقت کے عظیم علماء اکرام نے کہا کہ میاں صاحبزادے یہاں کے پیسے سے مدرسے چل تو سکتے ہیں لیکن بمبئی میں مدرسہ نہیں چل سکتا۔ تو حضور اشرف العلماء نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی بمبئی میں بھی مدرسہ چلے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی دارالعلوم محمدیہ کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور آج ہمارے مدرسے کے بمبئی اور اطراف بمبئی کے اندر 350 مساجد میں دارالعلوم محمدیہ کے بچے امام ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس مدرسے سے فارغین جو ہیں پوری دنیا کے اندر ہیں الحمدللہ۔ اور حضور اشرف العلماء کی شخصیت وہ ہے جن کے جتنے بڑے علماء ہیں سب آپ کے شاگرد ہیں، یعنی عبد اللہ خان اعظمی، ہاشمی میاں، مدنی میاں اور قمر الزمان اعظمی، جتنے بڑے ہیں سب حضور اشرف العلماء کے شاگرد ہیں اور ان کے شاگردوں کے شاگرد۔ مولانا اور خاص طور سے مولانا ظہیر الدین خان صاحب، جن کو آج پوری بمبئی جانتی ہے، سب جانتے ہیں، وہ بھی حضرت کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، ہاں خاص شاگرد۔ اور حضرت جو ہے ظہیر الدین خان صاحب جو ہیں ہمارے مدرسے کے جو ہیں وہ صدر المدرسین اس وقت ہیں، تھوڑا حالت کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ وارڈ نمبر 224 سے آفرین شیخ جناب عمر لکڑا والا صاحب نے اور بھی اہم شخصیات کے نام سے بزرگان دین کے نام سے منسوب کیے، کوئی ایسا ہی نہیں کہ بی ایم سی چناؤ ہونے پہ یہ جو سرکار اس کے بارے میں ان کے کارنامے بہت ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا ایڈ نہیں کرتے ہیں، یہ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کرتے ہو لیکن آپ نیوز میں نہیں رہتے ہو، تو یہ آپ نیوز میں بھی رہنا چاہیے۔ آج کے دور کے اندر نیوز ضروری ہے۔ ہمیں آفرین شیخ کا خاص طور سے جو ہے عمر لکڑا والے کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی کوشش جو ہے ہر جگہ فرمائے کرم کرے، تو ان کی کاوشیں اور جگہ جگہ ان کی کوششیں ہیں، ہر جگہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بھی انہی کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور زندگی کی ہر سہولت عطا فرمائے۔ آج کے اس مبارک موقع پر میں ہماری کارپوریٹر آفرین شیخ صاحبہ عمر لکڑا والا کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ چوک تو کئی سال پہلے اس کا نام رکھ دیا گیا تھا، مگر اس کو بہت ہی شاندار طریقے سے آنے والی نسل کو ایک عبرت دینے کے لیے کہ اشرف العلماء کی شخصیت کیا تھی اور انہوں نے دین کے لیے اور پڑھائی کے لیے کیا کام انجام دیے، تو لوگوں کے سامنے صدیوں در صدیوں رہنا چاہیے، اس کے لیے کیا گیا ہے۔ اور مجھ کو بیحد خوشی ہے کہ جیسا کہ حضرت مولانا خالد اشرف صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر میں، پورے دیش میں دارالعلوم محمدیہ سے فارغ ہوئے امام کئی مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں اور لوگوں کو علم کی روشنی دے رہے ہیں۔ یہی پیغام ہے کہ ہم علم کی روشنی سے لوگوں کو نوازیں تاکہ پڑھ کر وہ لوگ صحیح راستہ پر چلے۔ اسلام کیا ہے، اسلام میں محبت کیا چیز ہے، اسلام میں قومی یکجہتی کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے۔ پیغام جو ہمارا ہے وہ لوگوں تک پہنچے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر
एक अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं, वो एक मैसेज है, वो जाना चाहिए। और हज़रत अशरफुल उलमा की ज़िंदगी का मिशन ही ये था कि लोगों को तालीम देना, और वो कई सदियों से चलता है और कई सदियों तक आगे चलता है। नहीं, हमारा सबका मकसद ही ये है कि लोगों के बीच में रहकर लोगों को सही रास्ते पे चलने की हिदायत दे, और यही काम उलमा इकरामों ने आज़ादी की जंग से लेके आज तक किया और आगे भी करेंगे। आज जो अशरफुल उलमा का, हज़रत अशरफुल उलमा का जो अधूरा काम था, जो उनकी ज़िंदगी का मिशन था, आज हज़रत निशाम अशरफ साहब, हज़रत खालिद अशरफ साहब उसको आगे ले जा रहे हैं, और हम उनके पीछे चल के उन काम को पूरा करने के लिए कोशिश करें। अशरफुल उलमा चौक जो आपके क्या मानना है कि इस तरह के नाम से जो है मंसूब किया गया, क्या लोगों की डिमांड थी, क्या मामला इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे सरपरस्त अमीन पटेल साहब ने कहा कि 2005 में ये चौक के नामकरण की बुनियाद हाउस के अंदर रखी गई थी, मगर जो यहाँ के नगर सेवक थे उस वक्त कुछ पार्टी का कुछ इशू ऐसा हुआ था कि इसका जो ठहराव था वो आगे पहुँच नहीं पाया था, और ये चलता रहा। पेपर पे हाउस के अंदर मौजूद था, मगर बी वार्ड के अंदर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इन चीज़ों के पेपर की सर्विस नहीं हुई थी। इसलिए महानगर पालिका ने, जो लीगली बोर्ड होता है, जो एक बोर्ड अपनी खुद पहचान बताता है कि ये जगह महानगर पालिका के रजिस्टर के अंदर हुजूर अशरफुल उलमा चौक के अंदर नाम पे रखी गई है, या किसी और के भी नाम पे जो चौक का होता है, तो ये तख्तियाँ लगी हुई नहीं थी। हमने जब बी वार्ड में अमीन भाई ने वहाँ फ़ोन किया तो पता चला कि बी वार्ड के अंदर जो है ना, उनके जीआर के अंदर ये चौक का नाम जो है नहीं। तो उलमा कराम का एक ये डिमांड था कि इतने दिनों पहले 2005 से ये प्रोसीजर चल रहा है और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है हमारे लीडरों की सरपरस्ती में, अमीन भाई की सरपरस्ती के अंदर जो है ये काम को एक अमली जामा पहनाते हुए, मतलब जो आखिरी कील होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ठोकने का काम किया है, और आज महानगर पालिका का यहाँ बोर्ड भी लग चुका है, और इंशाअल्लाह ता हयात जब तक ये रोड कायम रहेगा तब तक जो है हुजूर अशरफुल उलमा की ये तख्ती यहाँ पे लगे रहेगी, क्योंकि अमीन भाई ने सारे जो सहयोग किया है इस काम के लिए। महानगर पालिका के जो सर्कुलर के अंदर रोड के बीच में जो हमको काम करना था, ये एक बड़ी चुनौती का काम था, और इसके अंदर लीगल इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लेना ये भी एक चुनौती का काम था, जिसके लिए मेरे एमएलए अमीन पटेल जी ने मुझे हमेशा ये सरपरस्ती करके ये काम में काफ़ी आसानी पैदा की, और उलमा कराम की आज बहुत सारी दुआओं को मैंने समेटने का काम किया, आपने ने समेटने का काम किया है, और मैं समझता हूँ कि ये दुआएं और इनकी सरपरस्ती रायगा नहीं जाएगी। और इस तरीके के और भी बहुत सारे हमारे जो बुजुर्गान दीन और उलमा कराम हैं, उनके नामों के जो है चौक जो है, अमीन भाई आपने जो कहा था, ऐसे बहुत सारे चौक इलाके के अंदर और बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि इस किस्म का ब्यूटिफिकेशन वातावरण, ये हमारे एक मुस्लिम इलाका, माइनॉरिटी इलाका है, ये इस दरमियान के अंदर इस किस्म का ब्यूटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर की इलाकाई पहचान भी होती है, और हमारे बुजुर्गियत जिन्होंने जो है दीन के लिए और इंसानियत के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, और अवामुन नास को एक करने के लिए और दीन को हर इंसान की ज़िंदगी में लाने के लिए जद्दोजहद की है, अगर उनका नाम ये बीच रास्ते के ऊपर तख्ती के तौर पर चमकेगा तो आने वाली नस्लें जो है इस बात को महसूस करेगी, और वो भी बुजुर्गान दीन का और उलमा कराम का जो है इकराम करेगी और खिदमत करेगी। ये हमारी एक बड़ी नीयत थी ये काम करने की। इसके लिए जो हमारे सभी लीडरों ने, और हमारे ख़ास तौर पर जो मेरे एमएलए अमीन पटेल जी हैं, जो हमेशा से मुझे सरपरस्त के तौर पर साथ देते हैं, मैं उनका सर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो जद्दोजहद और कामयाबी के साथ हमें ये काम करने का मौका दिया। शुक्रिया। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं आपको चंद बातें बताना इसलिए चाहता हूँ कि हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान, जिनका खिताब ही ये है कि उलमा के अशरफों में से हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो अशरफ कैसे होंगे, उलमा में अशरफुल उलमा का खिताब उन्हें कैसे दे दिया गया, ये बात आपको सबसे ज़्यादा समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहली वही अता फरमाई है, वो इक़रा की अता फरमाई है। अज़ीज़ान मोहतरम, यानी मुसलमानों के लिए ये फ़रीज़ा है, मुसलमानों को चाहिए कि वो तालीम की तरफ अपना रुझानात डालें और तालीम को हासिल करें।
यही सोच, यही समझ लेकर के हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान इस सनाअती बम्बई में इस कारोबारी दुनिया में तशरीफ़ लेके आते हैं और आपने आकर के यहाँ के लोगों को इल्म से आरास्ता किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए मुसलमानों को चाहिए सबसे पहले अपना रुझानात, अपनी जो कुछ ताकत व तवानाई है वो इल्म की तरफ डालना चाहिए। हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान ने दारुल उलूम मुहम्मदिया कायम फरमाया। उसका ये आलम है अज़ीज़ान मोहतरम कि बम्बई में चाहे अतराफ़ बम्बई हो, जहाँ कहीं भी हो, जितने भी जय्यद उलमा आपको मिलेंगे वो हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान की देन है। और जितने लोगों को यहाँ पर, चाहे वो कोई डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सबको हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान ने परवान चढ़ाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसका सबब है इल्म का हासिल करना, अमल का करना। अज़ीज़ान मोहतरम, अमल कीजिए और इल्म भी हासिल कीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अलगरस दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने तमाम रफ़क़ा का शुक्रगुज़ार भी हूँ और हम इन लोगों को जो हमारे साथ अमीन भाई हैं और उमर लकड़ावाला साहब और आफरीन शेख साहिबा जो लोग हैं, इन्होंने ये इस काम में हिस्सा लिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान के फ़यूज़ व बरक़ात से इन्हें माला माल फरमाए और इन्हें अजर जज़ील अदा फरमाए। يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.